اور ساتھ بھارت ہے، اس کا جو لیڈر ہے نریندر مودی، ان کی آپ اپروول ریٹنگز چیک کریں، دیٹ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ بیسیکلی نریندر مودی نے یہ جو G20 کرائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ دا بورڈ ہیز ریکگنائز دیم، اور ایک گلوبل ایکسیپٹنس ہے، یا وہاں پہ بھی اپنے ایٹ ہوم اپنے گھر میں بیسیکلی ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی ہے نریندر مودی کی۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے بھارت کے پی ایم شری نریندر مودی جی کی پوری دنیا میں لوکپریتا کے بارے میں۔ دوستو، ابھی تک دنیا میں جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان سبھی سرویز میں یہ بات بار بار لگاتار ثابت ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی بھی لیڈر کی جس کی اپروول ریٹنگ سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے بھارت کے پی ایم مودی جی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میڈیا بھارت کے پردھان منتری کی تعریفوں کے پول باندھ رہا ہے، کہ کس طرح سے مودی جی نے پوری دنیا میں آج بھارت کی چھبی ایک مضبوط دیش کی طرح بنائی ہے۔ آج مودی جی کی مضبوط ودیش نیتی کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت ایک بہت ہی مضبوط دیش کی طرح ابھرا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان میڈیا بھارت کے پردھان منتری کی تعریفوں کے پول باندھ رہا ہے، پر کہیں نہ کہیں ان کو اندر سے یہ افسوس بھی ہے کہ کاش ان کے پاس بھی مودی جی جیسا کوئی لیڈر ہوتا، کیونکہ پاکستان وہ دیش ہے جس کی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے۔ پاکستان پوری طرح سے آج برباد ہو چکا ہے۔ اوپر سے بھارت، جس کو کہ پاکستان اپنا دشمن دیش مانتا ہے، وہاں پر مودی جی جیسا لیڈر ہے۔ بھارت کے پی ایم نریندر مودی جی کی لوکپریتا کے بارے میں پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے، وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ آج بھارت کے پردھان منتری کو اگر کھڑا کیا جائے تو وہ دا موسٹ لویبل اور ریناؤنڈ لیڈر اور ریناؤنڈ پرائم منسٹر میں سب سے اوپر گوگل میں آتے ہیں اور سب سے آگے آتے ہیں اس پوری دنیا میں۔ ایک بیسیکلی مارننگ کنسلٹ پرو کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ یہ بیسیکلی یہ انٹیلیجنس کمپنی ہے۔ یہ جتنے بھی ماڈرن لیڈرز ہیں آج کے دور کے، جو ہیں لیڈرز ہیں، ان کی اکثر یہ ریٹنگز نکالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جورجیا میلونی اٹلی کی پرائم منسٹر خود اب پورے ورلڈ میں اتنی فیمس ہیں، پورے ورلڈ میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے G20 کی سمٹ میں یہ نریندر دامودر داس مودی بھارت کے پردھان منتری کے سامنے میرا فیمس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ جو پیٹرول ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، ایک وقت تھا پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں 1 2 3 روپے بڑھتی تھی اور کہتے تھے او یار کتنی قیمت بڑھ گئی، اینڈ ناؤ 26 روپیز پر لیٹر، جس کل رات کو انہوں نے پیٹرول بڑھایا۔ اس وقت پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 332 روپیز آلموسٹ ہے، 332 روپیز، اور پاکستان کی عوام گھروں میں بیٹھ کے خاموشی سے یہ ساری جو حکومت کی جو اس کو کیا لفظ مجھے بولنا چاہیے، دیکھ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اینڈ دا گورنمنٹ سیز وی ہیو نو چوائس، IMF کہہ رہا ہے اور ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ بھارت ہے، اس کا جو لیڈر ہے نریندر مودی، ان کی آپ اپروول ریٹنگز چیک کریں، دیٹ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ ایک بیسیکلی مارننگ کنسلٹ پرو کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ یہ بیسیکلی یہ انٹیلیجنس کمپنی ہے۔ یہ جتنے بھی ماڈرن لیڈرز ہیں آج کے دور کے، جو ہیں لیڈرز ہیں، ان کی اکثر یہ ریٹنگز نکالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان کی میتھڈولوجی دیکھ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل انٹیلیجنس ہے یہ چیز چیک کرتے رہتے ہیں، اور ڈیٹا ظاہری بات ہے جو پولیٹیکل لیڈرز کا، الیکشنز کا، ان کے جو الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں، ووٹنگ ایشوز، وہ ساری دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل یہ 7 دن کا ڈیٹا ہوتا ہے، 7 دن کا موونگ ایوریج، مطلب 7 دن یہ آلموسٹ آبزرو کرتے ہیں ایڈلٹس کو کسی بھی ملک میں۔ امریکہ میں وہ کہتے ہیں ہمارا سیمپل سائز 45,000 بندوں کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں جو سیمپل سائز ہے وہ 500 سے لے کے 5,000 کے قریب ہے۔ دیٹ از واٹ دے بلیو۔ اور وہ کہتے ہیں تمام ہم انٹرویوز آن لائن کرتے ہیں، اور نیشنلی لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کچھ، اور ہر ملک میں ایج، جینڈر، ریجن کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، لیکن میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لٹریٹ ہی ہوتے ہیں جو عموماً ان سرویز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज 76%। उसके बाद स्विट्जरलैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48%। और उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडन की 40%। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडन की 40% है। इस तरह जस्टिन टूडू की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग्स हैं, ठीक है। एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द बोर्ड हैज़ रिकग्नाइज देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना, सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं, हम साडा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म 12-14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने दसो 18 तारीख से लेके आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके दैट्स फाइन इफ़ ही बिलीव्स के शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं पेश कर सकता, ठीक है जनाब। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि ये हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो हैं ही केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंड पिक्ड है, आए थोड़ी देर के लिए। इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट, ठीक है। और लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के 12-14 दिनों में वो क्या पाकिस्तान को बताएंगे, उस पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जिस पाकिस्तान के की भागदौड़ उनके पास थोड़ी देर के लिए। बट एनी हो, आप देखें कि ये अभी यूएई के मैं मिनिस्टर साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये ग्लोबल शिफ्ट है। ये बेसिकली यूएई के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और ये जो कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर बताता है कि दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है जनाब। तो अब आप इमेजिन करें दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे बेसिकली बिलीव द वर्ल्ड हैज चेंज, और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया है कि मुर्गी का गोश्त भी अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उम्रे और हज करने जाते हैं और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफ़गानिस्तान भिजवा देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो पूरी एशिया के अंदर शोर मच गया। तो ये है इंडिया के राइस की। ये क्या पाकिस्तान में राइस नहीं होता? यही राइस अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट खुली होती, हम इंडिया की मार्केट राइस बेच सकते थे, हम अपना राइस जो है वो पूरा करें। और साडा की हमारा तो वो पता ही नहीं चलता। हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, दिल करे गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम तो पॉलिसीज़ के मारे हुए हैं ना, हम तो बाबुओं के मारे हुए हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मारे हुए हैं। अब देखें कि ये जो क्वेश्चन था कि इंडिया की वो जो है नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है। इसमें कई लोगों का कहना ये है कि द नरेंद्र मोदी एंड देयर पार्टी
दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मीडिया, जो कि सारे ही करते हैं।